नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपय वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्ला रु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खबर। शिक्षक बदली सुपारिश करेंगे एमएलए एमपी जोन 15 पर्यंत चलो प्रक्रिया। आज मे 15 रु जोन 15 मध्य शिक्षक बदली प्रक्रिया आरंभ कर। शिक्षक बदली सुपारिश करेंगे एमपी विधायक सर्वाधिक 15 जन शिक्षक बदली सुपारिश करेंगे। एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर चिठी जारी कर विभाग पक्षर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशक को चिठी लेखा जाइतबा सूचना। निज निर्वाचन मंडली में बदली सुपारिश करेंगे विधायक और सांसद बदली नहीं सुपारिश पत्र जिलापाल को दाखल करेंगे। आज 15 मे रो जोन 15 भितर बदली प्रस्ताव सह कार्यकारी होब बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। जोगाण मंत्री को बड़ घोषणा कटिबो विदेशी राशन कार्ड। कटाଯିबो विदेशी राशन कार्ड। जो माने विदेश आसे ओडिशा रे रहउछन्ते एवं ओडिशार नागरिक भाव में राशन कार्ड राशन पाउछन्ते सेमाने समस्त राशन कार्ड काटिबे सरकार। एने सूचना दैछन्ते खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। विशेषकर जो सब बांग्लादेशी पाकिस्तानी किमा म्यांमार लोक ओडिशा रे आउ सेमाने राशन कार्ड पाइछन्ते सेमाने समस्त कार्ड कटाजिबो बोले कहछन्ते जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मयूरभंज पई हाथ खोली देले मुख्यमंत्री देले 420 कोटी रो भेटी। मयूरभंजर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन एवं भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसन्ते माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 328 कोटी रो 133 प्रकल्पर उद्घाटन करबा सहित 91 कोटी रो 52 प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर मध्य स्थापन करिसन्ते। नुआ मुख्यमंत्री आसीबा दिनटो से साधारण जनता किछि ना किछि करि चलिचन्ते। आगुरु मध्य अनेक जिला को बहुत अनुदान से देइचन्ते। सेतिपय तो खोला हाथ करी मयूरभंज को जोगाई देइचन्ते 420 कोटी रो अनुदान। ता सहित से यह मध्य घोषणा करिचन्ते जे विषय ब्लॉक मुख्यालय रे +2 महाविद्यालय विषय स्टेडियम धरणीधर नायकक नाम रे नामित होबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। धरा पड़िला दीदीको मिछ। दीघा जगन्नाथ मध्यर विवाद संपर्क रे इस्कन रखिला निज बयान। से खोलिले इस्कन कम्युनिकेशन निर्देशक। इस्कन मिसिबा पूर्वर होइतिला जगन्नाथ धाम ट्रस्ट। 2-3 वर्ष पूर्वर पश्चिम बंग रे ट्रस्ट होइतबा कहले इस्कन कम्युनिकेशन निर्देशक अनतम दास। इस्कन केवल सेवा और पूजा काम करूचे किंतु ट्रस्ट बहु पूर्वर तैयार होई सारिथिला। ना परिवर्तन पय पश्चिम बंग सरकार निष्पत्ति नहीं पारिबे। पूर्वर ए नै पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिछ कथा कहिसंते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। विषाक्त मद नेला 14 जीवन हेले भी सुदूर नाहंती लोक। पंजाब अमृतसर रे विषाक्त मद नहीं गला लोकंग जीवन। विषाक्त मद पीवा कारण 14 जनकर मृत्यु घटी। यह सहित 6 जन गुरुतर को मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। एही घटना अमृतसर मजिटा थाना अंचल घटना बोली जना पड़िछि। अन्यपटे मद जोगाइतेबा व्यवसाय को गिरफ्त करा जायछि। 5टी गां रे घर को घर बोली सतर्क कराइछि प्रशासन। एते घटना पर मद लोक माने सतर्क न होई पुणी मद पी निज जीवन को विपद रे पकाउछन्ते बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। भुवनेश्वर रे आम बस सेवा ठप एक कारण पाई जारी रही आंदोलन। राजधानी भुवनेश्वर रे आम बस सेवा ठप रही बिना कारण रे ड्राइवर और कंडक्टर को माड़ अभियोग होइछे। एते आंदोलन जारी रही। सुरक्षा दाबी रे आंदोलन को ओह्लैले बस ड्राइवर और कंडक्टर। आम बस डिपो रे बस रोके आंदोलन रे बसिचंते बस ड्राइवर और कंडक्टर। सुरक्षा देले गाड़ी चलेबाकू कहले आंदोलनकारी। बिना कारण रे लोके माड़ मारिबार प्रतिवाद होइछे। बस सेवा ठप पाई यात्री माने असुविधार शिकार होइचंते बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मझिरे आउ गोटे दिनर समय। आज 15 पीएम आवास योजनार पंजीकरण शेष तारीख। पीएम आवास ने पंचायत राज्य मंत्री रवि नायक बड़ घोषणा करिसंते। आज 15 पीएम आवास पंजीकरण शेष तारीख रही। एने पंचायत राज्य मंत्री रवि नायक कहते पंजीकरण पाई मझिरे आउ मात्र गोटे दिन रहिला। 34 रु 35 लाख लोक पीएम आवास पंजीकरण कले। आज 15 तारीख पर घर घर बोली के योग्य सर्वे करा जिवो। 3 लाख घर छात पड़िलानी। 500 स्थान रे रास्ता समस्या रही बोले पंचायत राज्य मंत्री कहते बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। बेरोजगार को मिलिबो नियुक्ति सुजोग। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंगलवार मयूरभंज विषय ठारे जिलार विभिन्न ब्लॉक पाए 420 कोटी ऊर्ध्व टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शुभ उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंते। एही अवसर मुख्यमंत्री जिलावासी एक बड़ घोषणा करिसंते। मुख्यमंत्री कहते केंद्र सरकार को सहयोग ओडिशा रे
ଶିଳାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅପାର ସଫଳତା ଆମ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଶିଳାୟନର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି ଶିଳାୟନ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସି ସାରିଛି 2 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିବ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଳା ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେହି ମହିଳାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକା ସହିତ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା। ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାହାରିଲା 10ମ ରିଜଲ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ଶେଷରେ 10ମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିছে। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ରିଜଲ୍ଟ। ସିବିଏସ୍ଇ ୱେବସାଇଟରେ ରିଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର 93.67%। ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 0.06% ଅଧିକ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ରେ ପାସ୍ ହାର 92.64% ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଜୟୱାଡା ପାସ୍ ହାର 49.79%। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାସ୍ ହାର 98.90% ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆସିଲା ମୌସୁମୀ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଆପ୍। ମୌସୁମୀ ଆସୁ ଆସୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଘେରିଥାଏ ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହି ଭୟ ଟିକେ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବନ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଚଳିତ ଥର ଏକ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଆପ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଗୋ ୱାଟର ଆପ୍। 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋ ୱାଟର। ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏହି ଆପ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋ ୱାଟର ଆପ୍ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓପିଏସ୍ସି ଓ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଓପିଏସ୍ସି ଓ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ସରକାର। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ହେଲେ ଓପିଏସ୍ସି ର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରୀ ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଆଇଏସ୍ ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ହେଲେ ଓପିଏସ୍ସି ର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ। ଆଇଏସ୍ ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ସଦସ୍ୟକୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ଦାସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ଦାସ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏସ୍ ସୁଧାକର ବୁର୍ଗି ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ର 2 ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିନଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା 22 ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଚାକିରିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଫଳରେ ଚାକିରିରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିୟମିତ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିନଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ 25,000 ଶିକ୍ଷକ ଓଟିଇଟି ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା 2ଟି ପେପରରେ ହେବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପେପର ଏବଂ ପେପର 2 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 150 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ପାସ୍ ନମ୍ବର 90 ରହିଛି। ସେହିପରି SC
SC ST शिक्षकों पास मार्क 75 रही। 2012 मसीह शिक्षकों बाध्यतामूलक OTET करथिले सरकार बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर काली कमिला आज कौन है सुना दर जानत। सुनार चाहिदा निरंतर वृद्धि पाउछि। निकट अतीत यार मूल्य आकाश पार्श्व पहुंचवा पर एबे एथिरे एक बड़ ह्रास देखा जाउछि। भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजना ह्रास पाइबा पर सुनार मूल्य एक बड़ ह्रास घटी जाको सबुठारु सुरक्षित निवेश बोले विवेचना करा जाए। MCX गोल्ड फ्यूचर्स मूल्य प्रति 10 ग्राम 92,975 टंका को ह्रास पाइछि। यह 22 एप्रिल पर सबुठारु बड़ ह्रास जेतेबेले यह 10 ग्राम पिछा 49,358 टंका रे पहुंचीथिला। तथापि रूपार मूल्य 1% वृद्धि पाइछि एवं सकाळ प्राय 10 टारे यह 943 टंका वृद्धि पाई 96,287 टंका प्रति किलोग्राम रे बिक्री होछि। यार गोटे दिन पूर्व घरोई एवं अंतर्जातीय बाजार रे सुना मूल्य ह्रास देखा देइथिला। जून मासरे सुना फ्यूचर 3.75% ह्रास पाई प्रति 10 ग्राम 92,901 टंका रे पहुंची। जुलाई मासरे रूपा फ्यूचर 1.43% ह्रास पाई 95,344 टंका प्रति किलोग्राम रे कारोबार होतिला बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। महिला मानक एही योजना मिलिबो मासिक 2,500 टंका। सरकार आनिचंते महिलांको पई आउ एक लाभकारी योजना जेउतरे महिला को प्रति मासर मिलिबो 2,500 टंका। या साहाय्य सेमाने घरे बसी टंका रोजगार करबा सह निजर लघु व्यवसाय आरंभ करि परिबे। महिला को सशक्त करबा एवं आत्मनिर्भरशील करबा पई सरकार एही योजना आनिचंते जार ना महिला समृद्धि योजना। शिक्षा ग्रहण करबा को चाहुतबा महिला माने मद एही टंका को सेमानक पढ़ारे विनियोग करि परिबे। एहा द्वारा सेमाने आगामी दिन रे स्वावलंबी होई परिबे बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। पाकिस्तानी दूतावास अधिकारी को आग्रह घोषणा कला भारत 24 घंटा देश छाड़ीबा को निर्देश। भारत सरकार नया दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमिशनर रे कार्यरत जने पाकिस्तानी अधिकारी को भारत रे तांको सरकारी पदवी सहित हंसगत कार्यकलाप लिप्त रहिबा पाए व्यक्तिगत भाव आग्रह घोषणा करिसंते। अधिकारी को 24 घंटा मध्य भारत छाड़ीबा को कहा जाय बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। छतियार रे बोमा विस्फोरण 2 जनक मृत्यु। जाजपुर छतियार रे बोमा विस्फोरण रे 2 जनक मृत्यु होइतबा सूचना। विस्फोरण पछर कारण जणा पड़ी नाही। दुर्घटना प्राण हरैता मृतदेह को पुलिस जब्त करिछि। स्थानीय पुलिस घटना रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि। पूर्व शत्रुता को नै बोमा माड़ होइतबा पुलिस संदेह करुछि। नियारे जळीगला 2टी बाइक बोली भी खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। टेस्ट रो अवसर नवा पर प्रेमानंद महाराज को पाखे पहुंचिले विराट। अनुष्का वीडियो होउछि भाइरल। विराट कोहली सोमवार दिन टेस्ट क्रिकेट रो नैचंते अवसर। या पर अनुष्का शर्मा एवं विराट विदेश गस्त करथिबा कथा कुआ जाउतला। किंतु वर्तमान अनुष्का एवं विराट प्रेमानंद महाराज को शरण रे वृंदावन रे पहुंचिचंते। एही कपल श्री हित राधा केली कुर्ज आश्रम रे 3.5 घंटार अधिक समय जाए अटकी थिले। एही समय रे अनुष्का एवं विराट प्रेमानंद महाराज को सह आत्मिक आलोचना करिसंते। वृंदावन रो तांकर एक वीडियो सामना को आसीचे। यह प्रथम थर नुहे अनुष्का विराट या पूर्व निज पिला को धरी प्रेमानंद महाराज को ठारू आशीर्वाद नवाज लागि जाइथिले। विराट एवं अनुष्का को प्रेमानंद महाराज को सह कथा होई प्रथम वीडियो भाइरल होतला। सर्वप्रथम विराट कोहली 2023 रे प्रेमानंद महाराज को भेटिथिले बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। भारतर 5 शहर रे IPL 2025 मैच ऊपर प्रतिबंधक बीसीसीआई रो आश्चर्यजनक निष्पत्ति। भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 पय एक आश्चर्यजनक निष्पत्ति नैछि। भारत पाकिस्तान मध्य चलतिबा सीमा उत्तेजना एवं निरापत्ता चिंता को दृष्टि रखी बीसीसीआई भारतर 5टी शहर धर्मशाला, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर एवं मुंबई रे IPL मैच आयोजन ऊपर प्रतिबंधक लगाइছে। एही निष्पत्ति परे बाकी मैच गुडी को 6टी निरापद शहर बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ एवं अहमदाबाद रे आयोजन करा जेबो बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्यर असमाल ताते भीषण गरम गुळगुळी को नै एही सब जिला को येलो अलर्ट जारी। राज्य रे जारी रहिছে ग्रीष्म लहरी। ततला कड़ाई रे कलबल सिजुछि सारा राज्य। 16 शहर असमाल ताते 16 तारिख जाय तातेर निस्तार मिलिबो नाही बोली पाणीपाग विभाग एने सतर्क कराइছে। तेबे आसंतु जानिबा आज राज्य रे पाग केबळी रहिबो, केउ जिल्ला रे ग्रीष्म लहरी जारी रहिबो आउ केउ स्थान रे काळ बैसाखी वर्षा नाही सतर्कता जारी होइছে। गतकाली भद्रक, मयूरभंज, गजपति, गंजाम, केन्दुझर रे काळ बैसाखी वर्षा और वज्रपात होइছে। आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगदीशपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गजपति और मयूरभंज और केन्दुझर रे भीषण गरम और गुळगुळी आशंका रहिছে। सेहिपरि कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, झारसुगुड़ा, मालकानगिरी और मयूरभंज जिल्ला रे गोटे 2टी काळ बैसाखी नै वर्षा नै सतर्कता जारी होइছে। बिजुली घड़घड़ी हेबार आशंका रहिছে। या सह 30 ରୁ 40 किमी बेगर वर्षा हेबार संभावना रहिছে। सेहिपरि आसंता काली बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगदीशपुर, पुरी, खोर्धा,
ନୟାଗଡ଼ ଗଜପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାସହ 15ରୁ 18 ଯାଏଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୋପିଆନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। 3 ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେନା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ସୋପିଆନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଶୁଣି ଥରହର ପାକିସ୍ତାନ କହିଲା ଆମେ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦର ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ପଞ୍ଜାବର ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସ୍ରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ କେଉଁ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଆଧାରରେ ମାପିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଉଜା ଆସିଫଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଦେଶମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଛାତି ଥରାଇ ଦେଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାକ୍ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ମରଣ ସହିତ ଏବେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ପାକ୍ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଆସିମ୍ ମୁନିର ହସ୍ପିଟାଲରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ଆସିମ୍ ମୁନିର ଭାରତର ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ଅବସ୍ଥା ପଚାରିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସେନାକୁ କେହି ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ପାକ୍ ସେନାର 35ରୁ 40 ଜଣ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପାକ୍ ସେନା ଅପରେସନ ବୁନିୟାନୁମ ମାର୍ସୁସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଅଂଶୁଘାତରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ। ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ 282 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ। ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ 282 ଜଣ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ସମ୍ବଲପୁରର ସର୍ବାଧିକ 83 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 72 ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 42 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 24, ସୋନପୁରରେ 17, ଦେବଗଡ଼ରେ 15, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନ 10ଟା ପରେ ଖରାକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ଗତ 3 ଦିନ ହେବ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ତାତି। ଘରୁ ପାଦ କାଢିବାକୁ ହେଲେ ଅଦା ଗାମୁଛା ସହ ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବା ହେତୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଗଲା 3 ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର। ସୂଚନା ଦେଲେ ମିଳିବ ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପହଲଗାମରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ କାନ୍ଥରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହିମାନଙ୍କର ଯିଏ ସୂଚନା ଦେବ ତାଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯିବ ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆଇପିଏଲ ଉପରେ ବିପଦ। ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇବା ଲାଗି ଆସିଲା ଇମେଲ। 6 ଦିନରେ ଆସିଲାଣି 3 ଧମକ। ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନ ସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତର ସଫଳତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ 2025ର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଆହୁରି 3ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏହି 2ଟି ଧମକ ମେ 8 ଏବଂ ମେ 12 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲା। ଧମକ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ତଲାସି କରାଯାଉଛି। ଆଇପିଏଲ 2025ର ନୂତନ ସୂଚୀ 12 ମଇରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବାକି 17ଟି ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଜୟପୁର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଢ
ଯୁଦ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତା S-400 ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇ ସାଲୁଟ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜାବର ଆଦମପୁରରେ ଥିବା ବାୟୁସେନା ଘାଟିର ରନୱେକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘାଟିଟି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାସହ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ଚୀନ ନିର୍ମିତ J-70 ଲଢୁଆ ବିମାନ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ରୁଷ ନିର୍ମିତ S-400 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 60 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାଲାମାଲ ହୋଇଗଲେ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିଜଫାୟାର ହେବା ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ସେୟାର ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମୁତାବକ ସୋମବାର ଦିନ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିମିଟେଡ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନେଟୱାର୍ଥରେ $4.42 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି $442 କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ନେଟୱାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ $5.31 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ $531 କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଦମପୁର ଏୟାର ବେସ୍ରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫଟୋ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେନାର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଦମପୁର ଏୟାରବେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଏଠାରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋମବାର ରାତି 8ଟାରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୈନିକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସକୁ ସଲାମ କରିଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବନ୍ଦ ନ କରେ ତେବେ ତାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆତଙ୍କ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଆତଙ୍କ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆମର ଘୋଷିତ ନୀତି ହୋଇଛି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାହା କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ହେବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତାହା କେବଳ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ये आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियो संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।